حضور والا، آپ نے میرے استعفیٰ پیش کرنے کی وجہ دریافت کی ہے۔ اگر آپ کی جگہ میں ہوتا تو یہی کرتا۔ ایک ملازم 24 سال تک شب و روز نہایت تندہی اور دیانتداری کے ساتھ اپنے فرائض سر انجام دیتا رہا، اس کی یوں اچانک ملازمت سے علیحدہ ہونے کی خواہش، مگر فی الحال میں صرف پریشانی خاطر ہی کا عذر پیش کر سکتا ہوں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ عذر لنگ سے زیادہ وقت نہیں رکھتا، کیونکہ جسمانی طور پر میں نہایت چاقو چوبند ہوں۔ جناب والا، اگر میں احوال واقعی بیان کر دوں تو شاید آپ یقین نہ کریں، اور پھر مجھے آپ جبراً بھی ملازمت پر برقرار رکھنے کے مجاز ہیں، مگر ان 20 سالوں میں جو کچھ اندازہ میں نے آپ کی افتاد تباہ کا لگایا ہے، مجھے اس سے امید واثق ہے کہ آپ میری عزداشت پر سنجیدگی سے غور کریں گے۔ جیسا کہ آپ کی طرف سے وقتاً فوقتاً لکھی جانے والی رپورٹوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ میرے کام سے نہ صرف مطمئن ہیں بلکہ بے حد خوش بھی ہیں۔ ان 20 برسوں میں کبھی کوئی ایک موقع بھی ایسا نہ آیا کہ میں آپ کی توقعات پر پورا نہ اترا ہوں، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ نے ان 20 برسوں میں مجھے اپنے سے الگ نہیں ہونے دیا۔ کتنے ہی شہروں میں آپ کا تبادلہ ہوا، مگر ہر بار کام اعلیٰ سے کہہ کر مجھے بھی آپ نے اپنے ساتھ کر لیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس اسامی کو پر کرنے کے لیے آپ کو جس قسم کے آدمی کی ضرورت تھی، اس کی تمام صفات مجھ میں موجود تھیں۔ دوسروں کی طرح کبھی آج تک میرا ہاتھ کانپا، نہ ہی عین وقت پر مجھے بے ہوشی اور متلی کے دورے پڑے، نہ ہی کبھی آپ نے مجھے پسینے میں تر بتر دیکھا۔ میرا کام میرے لیے ایک فریضہ تھا، جس طرح اور بہت سے کام بہت سوں کے لیے فریضہ ہیں، اور ان کو ادا کرنے میں ان کو کوئی باک نہیں، کسی طرح کی شرمساری نہیں، یہ ان کے لیے عین عبارت ہے۔ بس جناب علی، آپ کے ہاتھ سے جاری ہونے والے سینکڑوں موت کے پروانوں پر میں نے عمل درآمد کیا، نہایت قوی اور صاف ضمیر کے ساتھ، اس لیے کہ اگر معاشرے کو نقصان پہنچانے والوں کو ہم کیفر کردار تک نہ پہنچائیں تو معاشرہ ان سے اٹ جائے۔ ایسے سیاہ کاروں کو تختہ دار تک لے جانا، تمام تیاری کروانا، ان کو خاص لباس پہنانا، ان کے ہاتھ پشت پر باندھنا، پھر منہ پر غلاف چڑھانا میرے فرائض منصبی میں شامل ہے، اور ان کو میں نے ہمیشہ نہایت فنکاری اور چابک دستی کے ساتھ سر انجام دیا۔ جیسا کہ آپ نے خود بھی محسوس کیا ہوگا، یہ کوئی آسان کام نہیں۔ اس تختہ دار پر چڑھنے والوں میں مختلف نوع لوگ ہوتے ہیں، بہت بہادر، خود تختہ دار تک چل کر جانے والے، بے حد بزدل، موت سے پہلے مر جانے والے، بہت رقیق القلب، رات بھر دھاڑے مار مار کر رونے والے، بہت گستاخ، آخری وقت تک مدافعت اور بد کلامی کرنے والے، بہت نیک، آخری دم تک تسبیح و مناجات کرنے والے، ایسے سب کے سب میرے ہاتھوں دار چڑھے اور بخیر و خوبی انجام پائے۔ میرے ہاتھ نے کبھی آج تک لرزش نہیں پائی، نہ کبھی آج تک کسی کو انجام تک پہنچا کے مجھے پشیمانی ہوئی، یہاں تک کہ کبھی کسی تختہ پر چڑھنے والے نے خواب میں بھی میرا پیچھا نہیں کیا۔ اس 20 برس کے عرصہ میں میں نے کتنی بے شمار لوگوں کی آخری خواہشیں سنی، پوری کروائیں، وصیتیں دیکھی، ان کے عزیز و اقارب سے ان کی آخری ملاقات دیکھی، مگر ہر بار ہر چیز مجھے بہت سی وجوہات کا منطقی انجام نظر آئی۔ اپنے خاکے میں درست بیٹھنے والی تصویر، یا کسی مہمے کے خالی چوکور خانے میں برا جانے والا واحد اٹل حرف۔ اس لیے کبھی آج تک لوگوں کی آہ و بکا اور عورتوں کے بینوں نے مجھے متاثر نہیں کیا۔ اس سلسلے میں میں آہنی صاحب کا مالک پایا گیا ہوں۔ جناب والا، میری مستقل مزاجی اور صاحب کی مضبوطی سے آپ ضرور اندازہ کر سکتے ہیں کہ میں کبھی اپنے ارادوں اور فیصلوں، یہاں تک کہ احساسات اور ان کے رد عمل میں متزلزل ہونے والا شخص نہ تھا۔ ہاں، اب تک یعنی 10 روز قبل تک اپنے بارے میں میری رائے تھی، مگر جس آخری مجرم کو میں نے تختہ دار پر چڑھایا، اس نے ایک ایسا لکودک میدان میرے سامنے لا کھڑا کیا ہے کہ صدیوں بھی سرگردانی کرے باہر نکلنے کی راہ نہ پائے۔ اس میں بھی کلام کی گنجائش نہیں کہ میں اس حمام باد گرد میں یوں داخل ہوا ہوں کہ جیسے کوئی خواب میں داخل ہو کر پھر واپس جاگتی زندگی میں نہ آ سکے۔ شاید بچپن کی پڑھی سنی داستانیں
जीती जागती हकीकत बनकर मेरे सामने आन खड़ी हुई हैं, वरना मुझ जैसे शख्स से आपको इस किस्म की बातों का खदशा कहाँ था। जनाबे वाला, मैं खुद इस तमहीद के चक्कर में ना पड़ना चाहता था, मगर इसका ताल्लुक मेरी अज़दाश के साथ नहायत गहरा है। मैंने अपने हाथों इतनी जिंदगियां ख़त्म की, मगर आज तक ज़िंदगी की कदर कीमत, ज़िंदगी और मौत, होने ना होने, अदम और वजूद के दरमियान फासले के बारे में कोई एक ख्याल भी, कुछ ज़रा सा तरद्दुद भी मेरे जहन में ना आ सका। अगर ऐसा होता तो शायद मैं ये मुलाजमत ना कर सकता। आज से 10 रोज़ कबल कत्ल के एक मुजरम का फरीज़ा मुझे अंजाम देना था। मैंने हस्बे मामूल उसको एक रात कबल काल कोठरी में यूं एक सरसरी नज़र देखा भी था। जैसा कि आपने भी गौर किया होगा, यहाँ पर सब के सब एक ही सूरत के होते हैं। शायद यहाँ के मखसूस लिबास और पाँव में पड़ी बेड़ियाँ और बड़े हुए खत के बायस वो एक ही तस्वीर की बहुत सी कापियाँ नजर आते हैं। चनाचे उनका तख्तादार पर चढ़ना मुसबा खाने में बहुत से जानवरों का मशीनी मजबा है और बस। हाँ, फ़र्क महज उन दास्तानों को आता है जो अक्सर हम तक उन लोगों के बारे में पहुँचती हैं। मुझे मालूम हुआ कि ये शख्स अपनी बीवी का कातिल है। जनाबे वाला, अपनी घरेलू ज़िंदगी में मैं नहायत ज़िम्मेदार और खुशगवार शख्सियत रखने वाला फ़र्द हूँ और मुझे अपनी बीवी से बेहद मोहब्बत है। चनाचे जब भी कोई इस किस्म का मुजरम आता है, मुझे तजस्सुस ज़रूर होता है कि बीवी ऐसी खूबसूरत, नरम और नाजुक, मोहब्बत करने वाली चीज़ को कोई किस तरह अपने हाथों कत्ल कर सकता है। और ऐसे मुजरमों को मैं नहायत खुशी और इत्मीनान के साथ तख्तादार पर चढ़ाता हूँ। मैंने मुजरम की सूरत देखी। वो काल कोठरी के फर्श पर दराज था। उसके चेहरे पर खौफ की परछाई तक न थी, जैसे कोई बेजहन जानवर मुसबा खाने में खड़ा जुगाली करता हो। लोगों की बातों से मालूम हुआ कि आखिरी दिनों में भी उसकी कोई मुलाकात नहीं आई थी। अगर अभी तक आपने अफसाना को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप नामवर अफसाना नगारों के शोर आफाक अफसानों से महफूज हो पाएँ और बर वक्त नई वीडियो हासिल करने के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। वो खासा पुख्ता उम्र नजर आता था। दुबले पतले चेहरे में उसकी मुतमईन आंखें खूब चमकती थीं। दस्तूर के मुताबिक उसके लिबास की तलाशी ली जाती थी और हमेशा एक ही तस्वीर बरामद होती जो उसके कहने के मुताबिक उसकी बीवी की थी। मैंने ये जानने की कोशिश भी ना की थी कि उसने ये कत्ल क्यों किया। मुझे मालूम था कि ये भी चाल चलन और वफादारी पर शक का सिलसिला होगा। जब मुतल्लिका अफसर ने उससे वसीयत के बारे में पूछा तो उसने लातल्की से उसकी तरफ देखा। वसीयत कैसी? बस ये तस्वीर मेरे साथ रहेगी। तब हस्बे दस्तूर उससे आखिरी ख्वाहिश के बारे में सवाल किया गया। उसने लम्हा भर के लिए तामुल किया, फिर उसकी आंखों में अजीबो गरीब चमक पैदा हुई और तमाम चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। हाँ, एक ख्वाहिश है। वो सीधा तन कर बैठ गया। बोलो, हम किसी ख्वाहिश के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो गए। मैंने बहुत चाहा, मगर कभी जी भर के गुलाब जामुन नहीं खा सका। बस पेट भर के गुलाब जामुन खिला दें। उसकी इस ख्वाहिश पर एक बुलंद बांग कहका मेरे गले से निकला। फिर वो कहका बुलंद से बुलंद तर होता चला गया, यहाँ तक कि मैं चीखें मार मार कर हंसने लगा। मगर वो शख्स बेहद संजीदा था। मुतल्लिका अफसर ने डांट कर मुझे खामोश रहने का हुक्म दिया और एक आदमी को फौरन बाजार दौड़ा दिया गुलाब जामुनों के लिए। मैं हंसी के मारे टूटती पसलियों के साथ बरामदे में आन बैठा। मारे हंसी के मेरी आंखों में आंसू आ गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी हंसी सिसकियों में तब्दील हो गई और मैं अपने आप पर सख्त शर्मिंदा और हैरान हुआ जब मैंने अपने आप को रोता हुआ पाया। अजब अहमक आदमी है। सब यही महसूस कर रहे थे। जनाबे वाला, यही वो लम्हा था जब ठक से मेरे अंदर कोई कबाड़ खुल गया। उसके अंदर वो लकोदक से राह गरम गरम खून के बबके मेरे कानों तक लपकते रहे। दिल का नकारा कानों में गूंजता रहा। मेरा जी चाहा कि मैं इनकार कर दूं, इस शख्स को तख्तादार पर ले जाने से इनकार कर दूं जिसने जिंदगी की इतनी हकीर कीमत लगाई थी। यकीनन मेरे हाथों के शायाने शान न था, मगर मैं यही देखता रहा कि वो किस तरह गुलाब जामुनों पर टूट पड़ा। उसकी हरीस उंगलियां दो दो गुलाब जामुनों का एक एक नवल्ला बनाती चली गईं। फिर उसने अपनी उंगलियां चाटी, इतनी ही और उसने खालस सिर्स की आंखों के साथ कहा और हथेलियां तक चाट गया। जब ढाई का गजर बरा, साथ ही उसके गुस्ल का गर्म पानी
पानी भी आ गया। कुछ देर बाद मौलवी साहब भी आन पहुंचे। वो कपड़े झाड़ता उठा, खुदा आपको खुश रखे, खुदा आपकी तमन्नाएं पूरी करे। उसने नहायत आसूदगी के साथ अंगड़ाई ली और हंसी खुशी गुस्ल खाने के लिए चला गया। जनाबे वाला, अगर मुझे अपने फ़राइज़ का ख्याल ना होता तो मैं उसी वक्त वहाँ से भाग जाता, मगर मुझे मालूम था कि मेरे बगैर तमाम काम दरहम बरहम हो जाएगा। बस मैं सर झुकाए गुलाब जामुनों की उस खाली टोकरी को देखता रहा। वो पहला दिन था कि पुष्ट पर हाथों को रस्सी बांधते हुए फिर पाँव जकड़ते हुए मेरे हाथ कांपे और मैंने महसूस किया मैं अब इस नौकरी के लायक नहीं रहा। मगर उसके मुंह पर गिलाफ चढ़ाते हुए मुझे एक आखिरी मंजर और भी देखना था। जब आधे डंपे चेहरे से मुस्कुराकर उसने मेरी तरफ देखा तो उसके दोनों गालों में एक एक गुलाब जामुन भरी थी। हुजूर अली, मैं नहीं जानता कब मैंने वो तख्ता खींचा जो निस्फ घंटा मुझे सबके साथ वहाँ रुकना पड़ा। उसकी तफसीलात भी मुझे याद नहीं, इसलिए आली हजूर फैज़ गंजूर, मैं आपकी खिदमत के लायक नहीं रहा। बस यकीन रखता हूँ कि आप इस अज़दाश्त पर संजीदगी से गौर करेंगे, बस संजीदगी से गौर करेंगे। अफसाना गो की वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।